Hello guys, good morning, have a nice day. This is Basveshwar Kalgaonkar and you all of watching my YouTube channel Speak English with BK. Friends, how are you? I hope all of you guys are fine. May I right? Okay. Friends, today we are learning very interesting topic, that is the secret of happiness, or how you increase your हॅपीनेस इन लाईफ. म्हणजेच आपल्या जीवनातला आनंद जो आहे तो कसा वाढवायचा, किंवा आपल्या जीवनामध्ये आनंद आपल्याला कुठून मिळतो आणि तो कशा पद्धतीनं आपण वाढवायचा, याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. फ्रेंड्स, if you are new in my channel and even if you are not subscribe my channel, then please subscribe the channel. Firstly, you have red color subscribe button. You just press that button. Then you have four options. Out of these four options, you can select option number 1, that is all option. And beside the subscribe button, you will get a bell icon. You just press that bell icon. Then again you have four options. Out of these four options, you can select all options. Then you will get daily updates and notifications of my channel Speak English with BK. Okay? If you likes my video, then make it like, share it and give your best comments. Thank you. Thanks a lot. Welcome back to my channel Speak English with BK. Friends, we all of know the Navratri days are nowadays start. These days are Navratri days of Durga Ma. That is Chaitra Navratri. That Navratri 9 days comes in year two times. One in Chaitra Navratri and second one in Ashwin Navratri. And this is very important period to pray our Mother Goddess Kuladevata Jai Bhavani Mata, because it's a days of Mata's days, that is Shakti's days. So we pray our Kuladevata Dongrai Mata and call her for arriving my soul. Hey Dongrai Mata, come in 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 my soul. So guys, Mata comes in my soul, and now we started our video lecture. Firstly, we can pray for our greatest God, शिव शंभो शंकरजी. देवाचे देव, आराध्य देवत सगळ्यांचे सांब सदाशिव यांना वंदन करून आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. So guys, today we taken the time, that is 12 o'clock at midnight. तर आपण हा जो वेळ घेतलेला आहे 12, आपल्याला माहिती आहे साधारणतः 11:15 ते 12:30 पिरियड जो असतो त्यावेळेला आपल्या शरीरातल्या कुंडलिनी जागृत होण्याची वेळ असते. आणि या वेळेस आपली सुषुम्ना नाडी जी आहे, सुषुम्ना नाडी कुठे आहे, आपल्या डाव्या नाकपुडीतून वाहते ती इळा किंवा इडा नाडी, उजव्या नाकपुडीतून वाहते ती पिंगला नाडी. आणि या दोन्हीच्या मध्ये जी नाडी आहे तिला सुषुम्ना नाडी असे म्हणतात. ज्यावेळेला सुषुम्ना नाडी सुरू असते आणि ती जर आपण ऍक्टिव्हेट केली त्राटक करून, मेडिटेशन करून किंवा परमेश्वराचं किंवा कुलदेवतेच्या आशीर्वादानं आपली जर ती सुषुम्ना नाडी जागृत झाली तर दिव्य ज्ञान ब्रह्मांडातलं आपल्या हृदयात येतं, आपल्या बुद्धीत येतं आणि आपल्याला जे पाहिजे ते मिळवता येतं. म्हणून ही वेळ निवडलेली आहे आणि आपण आता थोडंसं सुषुम्ना नाडी ऍक्टिव्हेट करू जेणेकरून आपल्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होईल. ओम नमः शिवाय. Friends, all concentrate
this portion, that is third eye portion. This one is third eye portion. So guys, chant Shambhu Shiva's mantra and Kuladevta's mantra for opening or activation of Sushumna Nadi. Okay? Om Namah Shivaya. 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 Hey Dongrai Mata, come in my soul. Hey Dongrai Mata, come in my soul. Hey Shambho Shankar, come in my soul. Hey Shiv Mahadev, come in my soul and open my third eye and activate Sushumna Nadi in my body and activate Sushumna Nadi in my body. Hey Shambho Shankar, activate my Sushumna Nadi in my body. कितीतरी ऊर्जा आल्यासारखं, कितीतरी पॉवर आल्यासारखं, पूर्ण ब्रह्मांडाचं नॉलेज आल्यासारखा भास होत आहे. दॅट मीन्स सुषुम्ना नाडी जागृत होत आहे हळूहळू हळूहळू. ओके, सो गाइज, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट हाऊ टू इन्क्रीज अवर हॅपीनेस इन लाईफ. आपल्या जीवनामधला आनंद जो आहे किंवा आपल्या शरीरातला आनंद कसा वाढ. तुझं आहे, तुझं पाशी आपल्याजवळच सगळं आहे, परंतु ते आपल्याला माहित नसतं. आनंदी राहायचं की दुःखी राहायचं आपल्याच हातात आहे. तर कसं, हाऊ टू इन्क्रीज युअर हॅपीनेस, आपण आपला आनंद कसा वाढवला पाहिजे. यू ऑल ऑफ नो गाइज, हाऊ कॅन यू इन्क्रीज युअर हॅपीनेस. when your happiness is increases, when in your brain neuron chemicals serotonin and dopamine level is increased in your brain. The neurons have, when serotonin level and dopamine level both are increased, then you have a lot of happiness. म्हणजेच ज्या वेळेला आपल्या न्यूरॉन मधला, ब्रेन मध्ये न्यूरॉन जे असतात, न्यूरॉन केमिकल्स, म्हणजे या न्यूरॉन केमिकल्स मध्ये ज्या वेळेला हे सेरोटोनिन किंवा डोपॅमिनचं प्रमाण वाढलेलं असतं किंवा त्याची लेवल उंचावते, त्यावेळेला आपल्याला हॅपीनेस किंवा आनंद होतो, मजा वाटते, एकदम असं मस्त वाटतं, आणि दॅट इज कॉल्ड हॅपीनेस. हॅपीनेस म्हणजे आनंदानं गावं वाटतं, डान्स करावं वाटतं, म्हणजे एकदम असं खुल्लं असं फ्रीडम वाटतं. कुठलंही टेन्शन नाही, दबाव नाही, कुठला काही स्ट्रेस नाही, डिप्रेशन नाही, एकदम मस्त फुलपाखरासारखं जीवन वाटतं, तर त्याला हॅपीनेस म्हणतात. हॅपी झाल्यावर आपण बघा कसं असं उड्या मारतो की नाही, किंवा डान्स करतो की नाही डान्स. कधी हॅपीनेस, आपल्यातला आनंद वाढला. मग आनंद कधी वाढतो, ज्या वेळेला आपल्या ब्रेन मध्ये ज्या न्यूरॉन आहे आणि त्या आपल्या न्यूरोकेमिकल्स मध्ये सेरोटोनिन आणि डोपॅमाइनचं प्रमाण वाढतं, त्यावेळेला आपल्याला हॅपीनेस, आनंद होतो किंवा मज्जा वाटते. and when the serotonin or dopamine level is decreased, that means when you increase your serotonin,
when your serotonin level or dopamine level is increased, then you feel happiness. And when your serotonin and dopamine level is decreased by any reason, then you got unhappy or you sorrowful. Means ज्या वेळेला आपल्या शरीरातलं आपल्या ब्रेन मध्ये जे न्यूरॉन आहेत, न्यूरॉन सेल्स आहेत किंवा न्यूरॉन केमिकल्स, आपलं असं एक रसायन असतं. त्या रसायन म्हणजे आपले जे सिरिटोन किंवा डोपॅमिन आहे, आपल्या सिरिटोन किंवा डोपॅमिन नावाचं जे रसायन आहे, हे जर वाढलं तर आपल्याला आनंद निर्माण होतो. आणि आपल्या न्यूरॉन मधला त्या रसायन जर कमी झालेलं त्याची लेवल, म्हणजे सिरिटोनची आणि डोपॅमिनची, तर आपल्याला दुःख झाल्यासारखं किंवा एन्झायटी आल्यासारखं, ग्रीफ, किंवा आपल्याला असं वाटतं की म्हणजे आपल्याला डिप्रेशन आल्यासारखं किंवा एन्झायटी आल्यासारखं. when the serotonin level and dopamine level in neurons are decreased by any reason, then you got or you feeling depression, anxiety, unsecureness, tear, etc. म्हणजे आपल्याला भीती वाटते किंवा असं तणाव आल्यासारखं वाटतं, टेन्शन येतं किंवा डिप्रेशन मध्ये गेल्यासारखं होतं, किंवा आपल्याला अनसिक्युअर म्हणजे असं स्वस्थ वाटत नाही, किंवा टिअर्स म्हणजे आपल्याला कशाची तरी भीती वाटते, फिअर, कशाची तरी भीती वाटते, नॉट टिअर्स, फिअर, भीती वाटते. ते कशामुळं, तर आपल्या न्यूरॉन्स मधलं, ब्रेन मध्ये जे न्यूरॉन्स आहेत त्यामधलं सिरिटोन आणि डोपॅमिन हे रसायन आहे, याची लेवल खाली आलेली असते. आणि त्यामुळं आपल्याला एकदम अनइझी वाटतं किंवा असं अनकम्फर्टेबल वाटतं किंवा दुःखी असल्यासारखं वाटतं. आणि सुखी असल्यासारखं कधी वाटतं, ज्या वेळेला आपल्या न्यूरॉन्स, ब्रेन मधले जे न्यूरॉन्स लेवल आहे त्यामधला सेरिटोन आणि डोपॅमिनचा ग्राफ किंवा तो त्यांची पातळीवरील लेवल इन्क्रीज म्हणजे वाढत आहे, त्यावेळेला आपल्याला वी फिलिंग हॅपीनेस, जॉयफुलनेस, एन्जॉयनेस अँड लाईक अ बटरफ्लाय. बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरू. फुलपाखरू कसं स्वच्छंद असतं बघा, या फांद्यावरून त्या फांद्यावर, त्या फांद्यावर अगदी बिनधास्त उडत असतं, निसर्गाचा, ब्रह्मांडाचा पुरेपूर आनंद घेत असतं. अगदी तसं वाटतं का नाही? पंछी बनू उडते फिरू मस्त गगन में, एक गाणं आहे बघा, पंछी बनू उडते फिरू मस्त गगन में. किंवा आणखी एक आहे भावगीत, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. ठीक आहे. तर आपल्याला असं गाणं म्हणावं, उड्या माराव्यात की काय, असं होतं कधी हॅपीनेस वाढल्यावर. आणि हॅपीनेस कधी वाढतो, व्हेन युअर सेरोटोनिन अँड डोपॅमिन लेवल इज इन्क्रीज्ड इन लेवल in neurochemicals in brain, then you got happiness. And when your dopamine level or serotonin level is decreased by any reason, then you got unhappy, uneasy, uncomfortable, fear, anxiety, tension, depression, etc etc etc. हे सगळं आपल्याला मग दुःख झाल्या सारखं वाटतं कधी, ह्यांची लेवल खाली आल्यानंतर. मग हे सिरोटोनिन आणि डोपॅमिन हे जे रसायन आहे याचा मूळ फॅक्टरी कुठे आहे? दी फॅक्टरी ऑफ सिरोटोनिन अँड डोपॅमिन इज इन ब्रेन, दॅट इज न्यूरॉन केमिकल्स. न्यूरॉन मधून त्यांची उत्पत्ती होत असते आणि ब्रेन मध्ये हे न्यूरॉन आहेत. ठीक आहे. तर हे न्यूरॉन ज्या वेळेला ऍक्टिव्ह असतात किंवा फुल ऑफ वर्किंग मध्ये असतात त्यावेळेला आपला हॅपीनेस वाढलेला असतो. अँड व्हेन दॅट न्यूरॉन्स आर लेस वर्किंग
or so tired, then will feel unhappiness. जर ते योग्य काम करत नसतील न्यूरॉन्स किंवा त्यांचे काम करण्याचा ताकद कमी झालेली असेल तर आपल्याला इन्फ्लामेशन, कशामुळं? इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन्स. इन्फ्लामेशन कशामुळे होतं? इन्फ्लामेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओव्हर थिंकिंग, ओव्हरलोड ऑफ वर्क. जर ब्रेनला अतिशय ताण आलेला आहे किंवा खूप विचार करतो आपण सारखं विचार, म्हणजे ओव्हर थिंकिंग होत आहे किंवा ओव्हरलोड कामाचा होत आहे किंवा बिकॉज ऑफ एनी टेन्शन, एनी डिप्रेशन अँड लेस रेस्ट टू ब्रेन. जर ब्रेनला योग्य अशी पुरेशी रेस्ट मिळत नसेल, झोप मिळत नसेल, आराम मिळत नसेल, then inflammation be increased, and because of inflammation the neuron have decreases the level of serotonin as well as dopamine, and which causes unhealthy anxiety, unsecure fear, etc etc etc. म्हणजे ब्रेनला जर पुरेशी विश्रांती मिळत नसेल तर काय होतं? हे इन्फ्लॅमेशन होतं. इन्फ्लॅमेशन ऑफ न्यूरॉन्स म्हणजे न्यूरॉन्सचे ताकद कमी होते किंवा न्यूरॉन्स सेल्स कमी होतात आणि तिथं काय होतं? सेल्स कमी होऊन आवर ब्रेन्स गो ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस. म्हणजे आपल्या न्यूरॉन्सची ज्या वेळेला पॉवर कमी झालेली असते देन आवर ब्रेन गो ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस. ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस म्हणजे इन्फ्लॅमेशन, म्हणजे पॉवर कमी झालेली असते ब्रेनची. तर ही ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कशामुळे येते? विदाउट रेस्ट, आपल्याला रेस्ट नसेल तर. आणि when our brain got a full of rest, full of power, then there is no inflammation, there is no oxidative stress, and when brain got a full of rest, then it reduces our free radicals or harmful chemicals in body or in brain. आपल्याला जर फुल ऑफ रेस्ट मिळाली तर आपल्यातले जे हार्मफुल केमिकल्स आहेत किंवा आणखी काय म्हणता येईल त्याला, फ्री रॅडिकल्स म्हणजे बिनकामाचे जे रॅडिकल्स आहेत ते रिमूव्ह होतील आणि आपली ब्रेन एकदम ऍक्टिव्ह होईल. आणि ब्रेन ऍक्टिव्ह झाले की पुन्हा आपल्याला जोश वर्किंग आणि दॅट कॉजेस increases our serotonin as well as dopamine level, and when serotonin level and dopamine level is increased, then we got happiness, we got enjoy, we got full of satisfaction and full of freshness. Okay, so guys, आपल्या शरीरात आपण आपला जो हॅपीनेस आहे तो आपण कसा वाढवू शकतो? तर आपण आपला जो सेरोटोनिन लेवल जे आहे ब्रेन मधली, न्यूरॉन मधली सेरोटोनिन किंवा डोपॅमिन लेवल ही वाढवली पाहिजे. आणि कधी वाढते? तर आपल्या ब्रेनला फुल रेस्ट मिळली पाहिजे आणि शिवाय ब्रेनला फुल खुराक, म्हणजे ब्रेन ज्यामुळे ऍक्टिव्हेट होते असा खुराक मिळाला पाहिजे, म्हणजे खायला मिळाला पाहिजे. आपण तसे पदार्थ खाल्ले पाहिजे जेणेकरून आपली ब्रेन ऍक्टिव्ह होईल. तर ब्रेनचं काम काय असतं? What is the work of brain? To take good decision. म्हणजे कुठलीही गोष्ट करताना that thing is bad or right, good or bad, म्हणजे चांगले की वाईट. आता एखादा पदार्थ खायचा, हा खाऊ की नको हे सगळं सांगण्याचं काम ब्रेन करत असतं. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन ब्रेन मधनं मिळतं. तसंच आपल्या ज्या उणिवा आहेत, कमजोरी आहेत त्या परिपूर्ण करण्याचं काम सुद्धा ब्रेनमुळेच आपण शक्य करू शकतो. हे झालं ब्रेनचं काम. आणि ब्रेनला बळकट मजबूत ठेवण्यासाठी आणि आपल्या ब्रेन मधला सेरोटोनिन लेवल आणि डोपॅमिन लेवल इन्क्रीज करण्यासाठी वी कॅन ईट बादाम, you know, badams, as well as
You can take the syrup that is Shankapushpi as well as Tejras etc. तर आपण आपली बुद्धी चंचल ठेवण्यासाठी आपण भरपूर बदाम खाल्ले पाहिजे. शिवाय जे मेडिकल शॉपमध्ये शंखपुष्पी नावाचं सिरप मिळतं ते सिरप घेतलं पाहिजे. तसंच तेजरस म्हणून एक सिरप मिळतं आयुर्वेदिक ते सुद्धा घेतलं पाहिजे जेणेकरून आपल्या ब्रेनला खुराक मिळेल आणि आपली बुद्धी मस्तपैकी चालेल. ज्या मुलांना अभ्यास लक्षात राहत नाही किंवा एकाग्रचित्ता त्यांचं कमी आहे त्यांनी जर सप्लिमेंट म्हणून शंखपुष्पी किंवा तेजरस घेतलं तर त्यांच्या ब्रेनमध्ये नक्कीच सुधारणा होऊन एकाग्रता वाढते. शिवाय त्यांनी त्राटक जर केलं दररोज 5 मिनिटं, त्राटक म्हणजे एकटक बघणे एखाद्या वस्तूकडे न पापणी हलवता जोपर्यंत डोळ्यातून पाणी येत नाही तोपर्यंत पाहत राहणे, दॅट इज कॉल्ड एज त्राटक. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी साधना. आपण बरेच साधना शिकत आहोत त्यातलीच त्राटक साधना आहे. योग मुद्रा शिकलेलो आहोत. हाऊ कॅन यू ओपन युअर थर्ड आय, तिसरे आग कशी उघडायची, कुंडलिनी कशी जागृत करायची, हिला पिला नाडी जी आहेत त्यातली मधली जी सुषुम्ना नाडी आहे ती कधी ऍक्टिव्हेट होत असते, तिचा वेळ कोणती आणि तिला कसं ऍक्टिव्हेट करायचं इत्यादी आपण ते मागल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. आज आपण पाहूया की हॅपीनेस हा आहे तो कसा वाढवायचा. दॅट इज when happiness increases when our serotonin level or dopamine level is increased in neurocells in brain, then our happiness be increased. So we can take a full rest, we can take for eating badam, we can take the syrup like Shankapushpi, Tejras, we can take butter also which increases our brain power. बटर, लोणी किंवा तुपानं सुद्धा आपली बुद्धी खूप वाढते म्हणून तूप सुद्धा खाल्लं पाहिजे. And I hope all of you guys understand today's concept very well. That is how to increase your happiness. And even if there is any type of difficulty, any type of confusion, then this topic, then please contact me or you just put your difficulty in comment box. I will try to sort out your difficulty 101%. Okay, I hope all of you guys understand today's topic very well. Okay, so guys, we stop here. Have a nice day. Have a nice day. Keep smiling forever.